The Goldfield Hotel, there was another one just right over here. It had burned to the ground 2 times. So they built this one to be fireproof, they said. So they built it out of rock, brick, iron, and they had fire escapes outside. I'll tell you about some other fire protection that they had when we walk around. But so they built it to be very high end. It was very fancy. It was for very wealthy clientele, essentially. It continued to operate as a very high end hotel for many years. And then the Great Depression came along and they thought they were running out of gold in the area. And when they thought they were running out of gold, of course, people moved on to different areas and different locations, other mining camps or whatever, and the town was kind of dwindling down. As the town dwindled down, the hotel, of course, kind of dwindled down too. It wasn't nearly as fancy as it had been. It kind of became a place where kind of transient workers would come and stay. They called it kind of a flop house, and it was where you came for short-term work and then get a paycheck and move on. So then World War II started. When we became involved with World War II, there was the Army Air Base out here at the Tonopah Airport. Out there, they were learning flight maneuvers for war. They were learning bombing techniques and building new bombs, all for the war effort. But so when the men came out here to work at the air base, they had nowhere for their families to stay originally. And so they set them up in the Goldfield Hotel. And the last families to check out or leave at the end of the war were the last time that they locked the door, is the last time it was used as a room to rent facility. And then in the 1980s, there was a man that was attempting to purchase the building, and he had crews in here that were working. And the first crew that was in here working finally said, nope, we're done, we're not coming back. But that was fine. He got another crew in here working, and they were doing quite well until somebody forgot something one day. And he came running back in the building to get what he needed and turned around and ran right back out. He said there was a full bar with smoke and people, and he was never coming back, and his crew agreed. So basically, he saw a bar, like working functioning, full bar with people in it. A full bar with smoke and drinks and people. 담배 피고 술 마시고 완전 그걸 이 사람이 본 거예요, 들어오다가. So they never came back. That man's company went bankrupt. They did do quite a bit of work in the building, and we'll see some of that when we go around, including bathtubs and bathtub inserts and things like that. You probably haven't seen anything about the Goldfield Hotel that doesn't include something about room 109 or the Elizabeth room. And that's where we are now. So the first story is that there was a man that lived at the hotel and worked at the hotel and had his daughter living with him too. She was having a relationship with a man who was older and also lived in the hotel, and they were not married. They were not supposed to be dating. And he was furious, and he demanded she be chained to the radiator heater. And it was right here. 그 장소가 여기입니다. See this square? This is where the heater was. She was to stay there until she had the baby, and then they took the baby, and some say threw it in a mine shaft, and some say threw it under the stairwell. And she bled to death 3 days later. Then they would have probably done the same with her. They just would have disposed of her. So the other story is about Elizabeth, who was a girl who worked in the brothel side. And when she started to show, she had to tell the madam. So, and the story is the same. Then she was chained to the radiator. There is no proof of either one, but the things that I know and experienced in this room, and I have witnessed other people experience in this room, there is something sad with a mom and a baby and tragic in this room. There were some people that have committed suicide in the building. There was a man that jumped out of the window upstairs. There was a woman who jumped out of the window upstairs. I believe that down this hallway is where a man who worked here killed himself, shot himself. He used a gun and shot himself down that way, yeah. And there was another man who hung himself.
upstairs. So there's quite a few situations like that in this hotel that we're upstairs just looking around, just walking around and checking it, just walking around and seeing things, and had something growl at them, and then they're running down the hallways trying to get out. 네, 안녕하세요 여러분들. 저희는 지금 골드필드에 나와 있습니다. 골드필드 호텔인데요, 여기서 굉장한 귀신들이 나온다고 해요. 사실 인터뷰를 듣고 와서 아시겠지만은 여기가 지하 1층, 2층, 3층, 4층까지 굉장히 큰 건물이에요. 여기 윙부터 시작해가지고 이 건물까지. 더군다나 지하실도 굉장히 미로로 돼 있어가지고 자칫하면 길을 잃을 수도 있어요. 미국에서 굉장히 유명한 심령 스팟 중에 한 군데고, 여기서 굉장히 많은 귀신들을 목격한 사람들이 많습니다. 그리고 미국에서 굉장히 내노라고 하는 유튜버들이 꼭 거쳐가는 필수 코스인 만큼 이 골드필드 호텔은요, 백이연패 귀신을 무조건 본다고 합니다. 무당이 아니라고 하더라도 여기서 여러 가지 귀신을 볼 수 있대요. 뭐 카우보이 귀신, 그다음에 뭐 아이 귀신, 그다음에 여자 귀신, 그다음에 가장 위험한 칼등 귀신. 칼등 귀신을 만나게 된다면 여러분들은 바로 도망을 가야 돼요. 그리고 여기 골드필드 호텔 심령 스팟은요, 한 가지 조항이 있어요. 뭐예요? 절대 귀신을 때리면 안 되고 천도시키지 마라. 형님 그거 두 가지 아닙니까? 두 가지네요. 천도시키지 마라. 두 가지가 두 가지. 네. 저희는 여기서 계약서에 사인을 했기 때문에 절대 귀신을 천도시킬 수가 없습니다. 아무튼 여기서 과연 우리가 지하부터 4층까지 무사히 헌팅을 할 수 있을지, 그리고 절대 그 귀신들에게 돌아가라 라는 소리를 하면 안 돼요. 괴롭혀서도 안 되고 단지 질문에 답만 할 수 있습니다. 맞아요. 그리고 여기서 과연 우리는 귀신을 볼 수 있을지와 칼등 귀신은 과연 정말로 튀어나올지. 좋습니다. 아무튼 저희는 지금 바로 헌팅을 시작을 하도록 하겠습니다. 바로 가시죠. 렛츠고! 렛츠고! 야, 혼자 올라오니까 압박감이 세다. 녹화로. 야. 야. 4층이다, 4층. 어지러워. 시원이 왔죠염. 시원이 컴백. 아, 컴백이란다. 우선적으로 탐색 먼저 하려고 왔어요. 어디가 어떻게 생겼고, 이게 좀 부족해서. 여기가 그 도망친 쿠루원들이 만들다가 간 곳인 것 같습니다.
곰지암 정신병원 갔을 때보다 약간 더 흥미롭긴 해요, 사실. 근데 누가 뭔가 따라오는 느낌은 어쩔 수 없는 것 같아. 그죠? 누군가 멀리서 지켜보는 것 같은 느낌. 아니 뭐 따라다니는 것 같아. 오케이. 기장이 1도 없어요. 아이씨. 그 여기 규칙 중에 귀신을 도발하지 말래요. 난 줄 알고 있는 것 같아. 그 시절 때 전구를 막아놓은 건가? 진짜 존나 무섭습니다. 지금 미쳐버릴 것 같아. 역시 세계를 나간다는 건 좋은 것 같아요. 이것도 경험이니까. 헬로? 헬로 할 때마다 왜 이렇게 어지럽지? 이거는 무서워서 그런 게 아니라 영어 울렁증 때문에 왜 그래. 갑자기 옆에 딱 외국인 남성이 나가지고 헬로 이러면 할 말 없잖아 이제 더 이상. 아 진짜 말 걸면 어떡하지 막 이런 거. 그렇다고 영어 하는 사람한테 Can you speak English? 이렇게 할 수는 없잖아. 아씨. 야 여기가 근데 진짜 제가 우측 윙하고 좌측 윙하고 똑같으니까 이제는 좀 말을 좀 하는데 왼쪽하고 오른쪽하고 X나 큽니다 그냥. 와 이게 뭐하는 짓이지? 졸라 크게 만들었네요 진짜로. 네? 아니 진짜 크게 만들었어요. 둘러만 보는데도 굉장히 시간이 오래 가요. 그래도 빠르게 될 수 있도록 하겠습니다. 전자기장 소리가 엄청나게 들리고 이게 지금 도발을 못하게 하니까 제가 지금 멘트가 나오질 않거든요. 사실상 뭐 여기 보면은 사람들이 굉장히 호텔을 운영하면서 굉장히 많은 사람들이 죽었나봐요. 아니 죽었음에도 불구하고 미국 같은 경우에는 누군가 죽었다 라는 것을 이제 자기네들끼리 그냥 자랑하듯이 얘기를 해요. 그리고 여기서 뭔가 귀신이 나온다 라고 하는 거를 얘기를 잘하고 자주 하고. 네, 저희하고 고스트 헌팅 느낌이 좀 다르긴 해요, 사실. 확실히 근데 이제 내가 미국에 와 있다는 걸 제가 느끼니까 좀 뭐랄까 국뽕이 차긴 차는데 이걸 뭐라고 얘기해야 되지? 아무튼 좀 어렵습니다. 이 부분이 좀 뭐라고 얘기하기가. 얘네들이 그러니까 여기 미국 사람들이 얘기하는 그런 고스트 같은 거는 지금 저희가 생각하는 이제까지 이제 어느 정도 그 가설 속으로 내놨던 부분하고는 좀 달라요. 굉장히 인격, 그러니까 사람처럼 돼 있어요.
그냥 마치 제 2의 생물이에요. 이제 미국 사람들이 생각하는 그런 귀신은 약간 90년대에 멈췄다고 해야 되나? 제가 지금 가이드분께서 뭐 정확하게 얘기한 걸 잘 모르겠지만은 가이드분께서 얘기하는 게 약간 그런 느낌이고, 그리고 여기에 좀 이런 말씀 드리긴 좀 그렇지만은 제가 계속 여기 건축물에 대해서 계속 보고 있었어요. 귀신이 없다는 게 아니라 이런 곳에 보면은 굉장히 거울들이 많이 존재하거든요. 반사판들이. 이런 반사판들 보면은 이렇게 후레쉬를 제가 제 쪽으로 이렇게 해놓으면 제가 보이죠? 그죠? 그리고 제가 이렇게 이렇게 지나갔다고 칩시다. 그럼 누군가 지나간 거죠. 이 부분이 약간 사람들이 단체로 움직이다 보면 굉장히 이제 많은 함정들이 있거든요. 이렇게 지나가는 거. 이 부분을 보고 굉장히 뭔가 잘못 보고 귀신이 나온다라고 이렇게 얘기한 건 아니었을까 라고 하는 게 제 개인적인 생각이에요. 약간 팁을 드리자면, 왜냐면 제가 이쪽도 가고 저쪽도 가고 계속 이제 둘러보는데 여기서 저희 끝에도 창문이 있고 또 맞은편에 창문이 있어요. 약간 굉장히 조화를 이루고 있거든요. 뭔가 봤을 때 착각하게끔. 그리고 저처럼 고스트 헌팅을 미국 사람들은 혼자서 하지 않아요. 그러다 보니까 그들이 본 건 약간의 착각의 가능성도 있다는 거예요. 그렇다고 귀신이 없다는 거 아니고. 그리고 갇혔던 방 같은 경우에 말씀드렸다시피 갇혔던 방에서 제가 뭔가 하나를 찾아냈어요. 뭔지는 모르겠어. 그냥 A 루트라고 할게요. 왜냐면 여기가 진짜 전자기장이 없어요. 미국이. 4층. 아까 전에 그 갇힌 방에서 전자기장이 울렸던 이유가 뭘까? 바로 뒤에서 들렸는데? 이거 그러니까. 나무 소리였는데? 밟고 있었. 아 근데 나 여기 좀 무서운 게 아까 나랑 병진형이랑 맨 뒤에 있었잖아. 맨 앞에 있어서 몰랐을 건데 맨 뒤에서 예. 진짜 등 쪽만 진짜 서늘해. 따라붙는 것처럼. 소리 계속 났어. 맨 뒤에서만. 오씨, 갑자기 무서워졌어. 그래서 병진형이랑 둘이 계속 똑같은데 동시에 보고 그랬거든. 그럼 여우가 앞장서요. 아니지, 내가 앞장설게요. 잠깐 방금도 여기 그림자가 질 수가 없는데 지금? 왜 지금 또? 보여? 예. 후레쉬 봐봐. 여기 보여? 예. 여기서 지금 저기 여기 동그란 원 같은 데서 요만한 구체가 일로 쑥 들어갔어. 섀도우 같은 거. 검은 거? 뭐 이상한 소리 나는 것 같아. 잠깐. 무서워. 근데 무섭다. 밝은데 무서워 여기. 그니까. 나 지금 소름 돋았어요. 진짜로. 보여줘? 아니 그거 보고 싶지 않아. 난 아까부터 소름이었어. 이상하게 한 번씩 싹싹 소름이 돋네. 그니까. 오씨. 둘이 있는데 왜 무섭지? 그러니까 지하에는 뭐가 있나? 근데 지하에도 좀 많은 그게 있다고 했었는데. 그니까. 바버샵에다가. 그치 여기가 바버샵이었고. 네. 여기. 왜? 못 들었어 소리 방금? 그 소리? 어. 맞지? 3번인가 2번인가. 나는 잘못 들은 줄 알았지. 뭐지? 미쳤다. 진짜 개무섭다. 가지 말라면 가보고 싶다. 뭐가 자꾸 쳐다보는 것 같아. 방금 또 소리 났어요. 왼쪽. 그지? 야. 뭐가 막 따라다니는 것 같아. 야, 진짜로. 나 너무 무서워. 느낌이 그래. 자꾸 이게 소름이 쿨타임 돌았다 다시 도는 거 마냥 쫙 들었다 쫙 빠져.
오! 왜? 어? 왜? 이거 들어 탁탁. 내 쪽에서 안 들렸어. 이쪽에서 났어요. 아, 왜 그래? 아 이건 들어갔다 진짜로. 아, 하지마. 진짜 소름 돋아. 나 지금 이쪽이 무서워갖고 이쪽 보고 있는데. 이쪽. 그냥 잠깐 떠났다. 뭐 어디 딱 지점이 포인트라는 것보다 네. 아, 뭐가 계속 따라다니는 것 같아 그냥. 어? 문이 있어. 아, 이 비밀의 문 뭐야? 잠깐만. 저쪽 커션에서 보일 수 있다. 그지? 저쪽으로 가보자. 아이씨, 뭐 이상. 아, 와, 뭐야? 엄청 오래됐다 진짜. 엘리베이터. 와. 그러면 그 소리가 이쪽에서 났네. 저기 아래 왜 이렇게 무섭지? 근데? 뭐 막 귀여울 것 같아. 어. 막 흰 옷 입고 막. 또 소름 돋아. 아. 아, 뒤야 무섭네 이거. 잠깐만, 여우가 들어갔다고 본 게 저기, 소리 들은 거 여기, 그리고 다 이쪽 구간이네? 흠흠 소리가 이쪽이잖아. 어. 그럼 복도 라인이네. 그러네. 바람이 어디서 불었지? 그리고 우리가 저기 있는데 왜 앞에 게 들어가 바람이? 미치겠네. 아니 여기 안쪽이랑 여기 뭐가 있나봐 진짜. 엘리베이터. 엘리베이터 라인 딱 요 공간이네. A 포인트로 다 정해놓으면 될 것 같은데. 네, 좋아요. 여기 이 그 광산 있잖아요 근처에 되게 안타까운 비극이 있었대요. 되게 많다고는 들었어요. 광부들이 많이 죽었다고 그러던데 여기 이 건물 내부에서도 사람 많이 죽어 나갔네. 여기 난간에서도 이렇게 아니 근데 밀어서 목이 부러졌다고 해서 이렇게 죽나? 목이 아예 꺾였다고 하니까 뭐 그럴 수도 있지. They say there was a woman that had a struggle with a man in this area, and he did just that. He threw her over, and she did break her neck. So it's it's just a very low handrail. Did she die or did she just? Yeah, well, back then that was a death sentence. If you broke your neck or your back, you die. You were gonna die. 아까 초반에 있잖아. 우리 들어왔을 때 저기 끝에 있지. 아까 기웅이랑 너랑 걸어갔었나 그랬을 거야. 내가 뒤에 따라왔잖아. 그치. 근데 저쪽 기웅이 이렇게 커브 돌 때 저기 흰 색깔 벽 위에 있지. 검은색 섀도우가 기웅이 앞장을 먼저 쓰고 지나갔어. 근데 내가 섀도우를 봤어. 그게 우리가 처음에 가이드분이랑 이야기 들을 때야. 듣기 전. 현상을 잡아야 되잖아. 아 그치. 근데 지금 모르겠어. 지금 안 보이거든. 내가 앞장서 가볼까? 칠흑 같은 어둠이야 여기. 소름 돋아. 헬로. 오씨. 왜? 야, 다시 나와봐. 잡힌 거 같은데? 아예 뛰지 말고. 다시. 나 이거 처음에 너 불빛인가 생각을 했거든. 카메라 불빛인가 갖고 했는데 위에 또 이렇게 해서 검은 섀도우가 지나갔다고? 똑같이. 카메라 잡혔어? 모르겠어. 이거 확인해봐야 잡혔을 것 같은데. 내가 카메라 불빛인 줄 알고. 근데 하필 또 여기가 사연이 있는 곳이야. 여기 인터뷰할 때 그러셨어. 여기 불 끄고 있으면은 보인다고. 2m에서 3m 정도 되는 섀도우 보인다고. 맞아. 검은색 섀도우 보인다고. 근데 좀 전에도 여기 보였었고 아까 기웅이가 왔을 때도 이쪽이 보였거든. 2m 넘는데? 근데 이 복도에서 보인다고 했어. 여기 복도. 그리고 그 가이드분이 얘기해 준 것처럼 확실한 거 씨발 뭐
누가 나 머리 툭 친거 같은데? 방금 소리 들었어? 여자 목소리. 후후. 여기 애들도 있대요. 한 두. And they said they like to come up and just kind of on your back, tap on your back, the back, your middle of your back, just 그러니까 and 뒤에서 등 뒤에서 이렇게 약간 이렇게 탁탁 치는 정도 그런 느낌이 있대요. 저 잘못 봤나? 끝에. 씨. 섀도우 본 것 같은데? 근데 충분히 볼 수 있다고 했어. 그리고 저기가 엘리자베스의 방이라고 했잖아. 그러니까 매춘부 분들이 지냈던 방이고 확실히 여기서 안 좋은 일도 일어났다고 해요. 맞잖아. 많이 있었겠지. 그치? 근데 분명히 누가 내 머리 툭툭 친 것 같은데 그런 느낌을 받았어요 좀 전에. 와, 여기가 엘리자베스의 방. 헬로. 이상하게 지금 이쪽 라인 왔을 때 지금 말이 좀 꼬이는데 이 숨이 되게 막혀요. 지금 목이 좀 갈라지는 게 좀 들리죠. 지금 목소리가 갈라지면서 숨이 그냥 그런 느낌이에요. 온천 가면 목욕탕 가면은 냉탕이랑 온탕 있잖아요. 온탕 갔을 때 얼굴만 내밀고 앉아있을 때 그 느낌. 일단 지하를 저희가 같이 처음에 내려갔을 때에는 뭐 별 이상이 없었어요. 근데 처음에 계단에 내려가서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 문이었나? 두 번째 문 왼쪽으로 구체 같은 검정색 형체가 그림자인 줄 알았는데 쓱 들어가더라고요. 그래서 저희는 그걸 따라서 좀 움직였는데 그 이후에 이제 여러 현상들이 있었거든요. 제일 공통적인 거는 소름이 진짜 뭐가 중간에 와서 쓱 있다가 사라졌다, 쓱 있다 사라졌다, 이게 제일 공통적인 거였고 그 이후 거는 이제 말해줘. 현상으로. 네, 현상은요. 일단 소리가 좀 뭔가 아까도 얘기한 것처럼 막 이런 소리가 여러 번 들려요. 근데 이게 처음에는 영어만 들었다가 또 나도 들었다 하고 같이 들리다가 그런 소리들이 이제 북도 라인을 따라서 좀 이어지고요. 그 계단까지 같이 이어집니다. 계단에서 계단 꺾는 그 라인까지. 그리고 이거는 여우는 못 들은 건데 제가 그냥 이제 틀고 이제 트래킹 소스를 찍고 있었어요. 이렇게 계단 쪽으로 쭉 가는데 거기서 이제 갑자기 이제 턱턱 이런 소리가 왼쪽에서 나더라고요. 근데 거기를 이게 뭐야 하면서 비닐이 쳐져 있었거든요. 비닐을 제끼니까 이제 거기가 이제 엘리베이터 라인이었어요. 엘리베이터 라인. 좋아. 그 다음에. 일단 저는 처음에 이제 섀도우를 한번 봤어요. 발걸음 소리, 콩콩 소리, 그리고 구두굽 소리. 그리고 또 이제 한 번은 저기 복도 쪽에서 제가 이렇게 쳐다보고 있었는데 뱅지랑 얘기하면서 근데 제 머리를 누군가 이렇게 딱 두 번 치는 느낌을 받아 딱 뒤돌았는데 아무것도 없었고 그리고 그 외쪽으로는 이제 한 번 더 이제 하반신만 보이는 이제 그림자 다리를 벌려서 그런 그림자랑 그리고 이제 한 키 요만한 남자의 그림자가 이렇게 딱 서갖고 복도에서 저를 쳐다보는 딱 거기까지가 이제 제가 본 겁니다. 우선 그 4층 올라갔을 때 굉장히 어지러움증을 많이 느꼈어요. 현기증 같은 느낌. 그리고 이 어지러움증을 느끼면서 헌팅을 진행을 하는데 이 뒤에서 뭔가 휙휙 움직이는 느낌. 근데 그것들을 의식을 하면서 뒤에 뭐가 있는 것 같다라고 얘기하면은 더 이제 뭔가 얘네들이 장난을 더 많이 칠 것 같아가지고 우선은 계속 이제 느끼기만 하고 옆으로 돌 때만 이제 희끗희끗 보일 듯 말 듯 한 영체 같은 걸 느꼈어요. 느낀 게 맞아. 보일 듯 말 듯이기 때문에 유독 한 방이 나와가지고 그 방을 딱 들어갔는데 아래쪽이 다 부셔져 있더라고. 그 부셔져 있는 곳에 뭔가 느낌이 쌓여가지고 여기다 놔두면 전자기장이 울리진 않겠지 하고 이렇게 딱 놔뒀어. 잠깐 이렇게 일어나가지고
살짝 이렇게 이쪽으로 올라고 하는데 딱 움직이려고 하는데 이제 탁 튀는 거지 스파크가. 그래서 뭔가 저기 안에 있구나. 그럼 반대편으로 가서 들어가야겠구나 해가지고 장비를 가져가려고 그랬는데 이제 아예 안 울리는 거야. 한 5분 정도 아무것도 안 울렸어. 그렇게 해서 이렇게 손을 이렇게 딱 갖다 대서 잡으려고 하니까 갑자기 팍 튀더라고 계속. 그래서 한 번 깜짝 놀란 상태에서 아 얘가 지금 나한테 장난치고 있구나 라는 걸 느껴가지고 그거를 이제 안 울릴 때쯤 해가지고 빠르게 회수를 하고 몇 방울 들어가서 뭐가 있는지 스노우라도 한번 해보려고 딱 봤는데 문이 있던 자리에 막아놓은 거지. 아예 못 들어가게. 4층은 A포인트 하나? 저는 여자 제일 먼저 말씀드리고 싶었던 거는 시원이 형이 말씀하신 거 외적으로 장난이 아닌 저는 공격적인 느낌을 많이 받았어요. 왜냐면은 처음에 이제 쭉 소스처럼 돌면서 이제 좀 공포에 좀 사로잡혀가지고 소스 찍으면서 화면 보면서 쭉 도는데 아무런 현상이 없었어요. 근데 그 이후에 뭔가 좀 느낌이 이상해서 헬로를 할 때마다 뭔가 왼쪽 오른쪽 제 앞에 뒤쪽에서 따라서 하는 거 마냥 소리가 따닥따닥 쿵쿵 이런 소리가 나는 거예요. 그러다가 이제 오른쪽 딱 올라가서 3층 오른쪽으로 가면 또 갈림길이 나오는데 그쪽에 가는 순간 이제 온천이나 목욕탕 같은 데 가면은 뜨거운 물 있잖아요. 거기에 목만 내밀고 있을 때 그 느낌처럼 숨이 갑자기 턱 막히면서 내 호흡이 왜 이러지? 이렇게 호흡이 가파하지 않았는데? 라는 느낌이 딱 왔어요. 근데 야 근데 뭔가 이 긴장감 뭐냐? 더 하는데 나 여기 또 한기 온다 와 진짜 한기 장난 아니다 이거. 야야 잠깐만. 오! 아래. 아래! 아래. 여기 아래 지금 한기 돌아. 오른쪽. 뛰지 말랬는데 여기서. 너무 무서워. 아 진짜 간다 허리야. 때렸어. 뭔 소리야? 때리지도 말랬는데. 뛰지 말랬는데. 근데 되게 차가워. 일단 때렸으니까 4층으로 동. 형, 제가 남았어요. 형이 못 될 것 같아서 제가 형 옆을 지켰어요. 못 뛰어 이제. 솔직히 뛰려고 그랬거든요. 이렇게 한번 했는데 형의 표정을 보고 멈췄어요. 그래라 이제 내가 여기서 죽을 것 같아. 이해를 잊지 말아주세요. 어허. 오케이. 호박 한번 해보자. 네 형님. 저 개구멍이 없네. Hello. Your name? How can I call you? Tom. Tom. Where are you, Tom? How did you die here? 여기서 어떻게 죽었어요? Fuck you? 나는 솔저라고 불렀어. 솔저. 그러니까 솔저. Hello, my friend. Hello. Do you know Elizabeth? Elizabeth. Hey Tom. What is your purpose? Hey Tom. 하여튼 똑같았어.
헤이 톰, 헤이 톰 똑같이 했다. 그리고 엘리자베스 어디냐 물어보니까 아까 1층 그 원이라고 했거든요. 있는 건 맞는 거네. 뭐 확실하게 톰? 있어요, 형님. 톰? 네, 톰. 땡큐 톰. 땡큐 톰. 톰. 얘기하고 싶었나 보다. 예. 무슨 뜻이에요? 예. 자, 지금 요거는 이거 라이더 센서로 잡아주고 여기서의 뭔가가 일이 있었다고 했잖아. 네. 그럼 여기에 뭔가 왔는지 안 왔는지 확인을 해봐야 되잖아. 종이 울리면 우리하고 대화를 하겠다는 거고 저쪽이 울리면 이제 이쪽으로 북도 쪽으로 지나가는 거라고 생각을 할게. 유술, 그래서 이 여자는 어떻게 죽었지? 그 칭찬, 가주세요. 진짜. 헬로. 조용히 해. 뭐가 뜨거나 그러지 않지? 네. 모자란 놈. 내가 너에게 보여줄게. 오. 얘 친구는 어떻게 죽었지? 여기 라디오에 묶여 있었다 뭐 이런 이야기도 있었는데 일단은 애를 낳았고 그 애는 광산에 던져졌고 그리고 나서 그 이제 여자는 하혈을 많이 해서 돌아가셨다. 타산. 해자기. 해가. 네? 타산. 지금 여기 위치 죽은 위치를 얘기하는 것 같아. 배가는. 태자기는 아이도 죽었니? 네. 왜냐 아이가 여기서 아이를 태자기라고 표현을 하거든. 네. 그리고 타살은 누군가에 의해서 죽음을 당했을 때야. 그리고 여기 카드 보면은 빨간색이 많지. 네. 그 아이도 같이 죽은 것 같아. 그지? 네. 맞아요. 아이도 같이 죽었어요. 광산에 던져졌다라는 이야기가 있더라고요. 타살이잖아, 그지? 이거 보면 타살, 태자기, 폐가. 자, 그러면은 다시 한번 전체적으로 살고 지금 말하고자 하는 여자가 어떤 식으로 나하고 대화를 하려고 하는 건지 보도록 하겠습니다. 이게 판이 없어서 자 빨간색, 파란색, 노란색 가겠습니다. 미스터리, 자세히 깊은 슬픔. 그러니까 이거는 여기에 머물러 있는 귀신은 누구냐? 아까 전에 아이라고 나왔지. 그 성인 귀신 중에는 자살이 있는 것 같아. 그리고 죽음에 관해서는 미스테리, 알려진 바가 없어. 그리고 굉장히 슬퍼하고 있고 엄마의 가능성도 있다는 거지. 근데 엄마가 묶여서 죽었다고 했잖아. 네. 자살했을 가능성이 있지 않을까? 라는 거야. 근데 형님 인터뷰해 주신 분께서 가이드분이 여기 자살하신 분도 있다고 하셨긴 했습니다. 기용이 여우 What's your name? 가보자, let's go. Baby. Hello? What's your name?
네, 안녕하세요 여러분들. 저희는 골드필드 호텔에 지금 헌팅을 모두 마무리했습니다. 지하부터 1층, 그 다음에 2층, 3층, 4층까지 해가지고 저희가 헌팅을 전부 다 해봤는데요. 사실 장소가 너무 큰 데에 비해서 저희가 시간이 많이 부족했습니다. 네, 맞습니다. 그렇지만은 각 개개인마다 헌팅을 진행함에 있어서 현상을 각자 다르게 목격을 하고 또 다 같이도 목격을 해봤는데요. 한국에서 느끼지 못한 새로운 공포였어요. 네, 맞아요. 굉장한 공포였고, 그리고 이게 손발이 묶인 느낌이야. 뭐 천도하면 안 되고, 하지 말아야 돼. 뭐 도발하면 안 되고, 때리면 안 되고, 그 다음에 뭔가 강령술 같은 거를 해가지고 불러내면 안 되고. 불러들여서는 안 되고, 그리고 또 뭔가 얘네들이 싫어하는 행동을 하면 안 된다. 네, 존중. 공격하면 방어를 해야 되는데 방어밖에 할 수 없다 보니까 굉장히 좀 답답한 헌팅 플러스 답답한 흉가였어요. 그리고 굉장히 이렇게 답답하다 보니까 무서웠던 것 같아요. 네, 그리고 맞아요. 100년 전에 있었던 물건이 그대로 있고, 그리고 아직 그 건축물에 대해서 철거하지 않은, 지금 옆에 뒤에 보시면 이 계단 보이시잖아요. 이 계단은 우리 100년 전에 있었던 그대로. 아무튼 저희가 지금 네바다주까지 와가지고 이렇게 대한민국에서 유명한 흉가를 다 정복하고, 뭐 인도네시아 뭐 여러 흉가를 많이 왔다 갔다 했지만은 이제 미국에 와가지고 미국에서 그렇게 유명한 흉가를 저희가 또 정복을 했습니다. 네. 대한민국 최초죠. 최초. 저희가 네바다주까지 날라가지고 펜터마치의 이름을 널리 알렸고 뮤지언이라는 이름을 널리 알렸습니다. 그리고 굉장히 많은 경험들을 하셨을 거라고 생각을 해요. 네. 어마어마했어요. 한국에 넘어가면 이제 뱅징이도 헌팅 기술이 많이 더 좋아졌을 거라고 생각을 합니다. 확실합니다. 아무튼 저희 네바다주 골드필드 호텔 여기서 마무리하고요. 지금 저희 뒤에 있을 수도 있어요. 왜냐면 바로 앞에 우리 5명 바로 여기 가운데 어린아이 소리를 듣고 나서 지금 저는 제정신이 아닙니다. 지금. 대박이었어. 엄청난. 네. 어쩌면 귀신은 정말 있을 수도 있다 라는 게 제 생각이에요. 자, 아무튼 여러분들 다음 행선지는 바로 이곳입니다. 여기요? 하나 둘 셋 뿅. 내한테 편집 안 해주고 편집 안 해주는 거 아니겠지?